आज्ञा लिखले काने काना लिखना को प्रभु रामचंद्र क्यों वर्ग रामचंद्र वर्ग हैला रामचंद्र तो दशरथ ब्रह्मरु जन्म हाय नहीं को दशरथंकर झियो हेले शांता से शांतांकर स्वामी हेले ऋषशृंग मुनि हां दशरथ राजा को तो 750 टा रानी थिले तांकर तो पुओ झियो नै थई ए मन्ने तो ऋषशृंग मुनि के तांकर घर के डाकिले आ ऋषशृंग मुनि आसी करी हां चरुअर्ण बनाने पुत्रेष्टि यज्ञ हाय करी को आ से चरुअर्ण रो रामचंद्र जन्म हेले हां सूर्यवंश रे से जन्म हेले बोली के तांके सूर्यवंश बोली कर कहा गला कहा गला रघुवंश मध्य कहा गला हां इननी ओ तो तापर आसला सुमंत सबरर कथा हां हां सुमंत सबर जेते बेले मारिथिला भगवान श्री कृष्ण को हाय जे किन समियाते मारिथिला केन समति तो ई सुमंतर कथा कहू कहू रामायण रो ही आरंभ करमा हां केनता करी केनता करी करबो तो रामायण रे प्रभु रामचंद्र समस्त राक्षस मान को विनाश कले केवल जने लोक के छाणी देतिले सेडा के हितिबा को शूर्पणखा बडू शूर्पणखार नाक कान छेदी करी हां ताको छाणी देले छाणी देले को से नाक कान केन पड़िथिला से नाक हां शूर्पणखार नाक कान तो काटी देले हां सबु सबु ठानो सबु पछे असुंदर गो मा जार जदी नाक दिष्ट पछे बेले से जेते सुंदर दिसुतिले बे तार मु सुंदर नि दिसुतिले गोल मु बेल बार भी दिसुति बार नाक अंति फटमा थिबा जे सुंदर दिसला जे शूर्पणखार नाक के आरो कान के काटले जे से नाक कान के पूरी पूरी से खेले खाइबा नाक कान काटी करी प्रभु छाणी देथिले तांको ए सटा केन बाट के गोला केटा हला केनता हला हटा हमर बेरे तो पड़ी थी लागो से नाक कानर पता सुन सुन सुज्ञ जनम देई करी मन कर्ण हो हे सुन सुन सुज्ञ जनम देई करी मन कर्ण हो सुन सुन सुज्ञ जनम देई करी मन कर्ण हो बुझाई न कही देवी तते मर्धन रे पुराण रटे विधान बुझाई न कही देवी तते मर्धन रे पुराण रटे विधान पितृ सत्य पाली राम गले देख घोर बन गले देख घोर बन मन नंदेल गले देख घोर बन पंचवटी मन पुरे करिले से बासस्थान सुन देई करी मन मन नंदेल सुन देई करी मन रामायण अटे विधान लक्ष्मण सीता जिते बेले पंचवटी वन रे रहुछ हां पहला दिनर कथा लो बनी हाइगो पंचवटी वन कहार एरिया थिला जानिछ कहार रावणर भौणी शूर्पणखा हां हां राम लक्ष्मण सीतांकर पाद चिन्ह के जिते बेले देखि दैछि शूर्पणखा आहा मोर खाद्य मोर पास के ढुकी आइला चारे भी भोल दिनी तो काबा के मिली जे बोलती
ଦେଖିବାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦିଶୁଥିଲେ ମା ସୀତାଙ୍କର ସଙ୍ଗତରେ ହେ ଶୂର୍ପଣଖା ଖାଇବା କାଣା ଲୋଭ ହେଇଗଲା ଲୋଭ ହେଇଗଲା ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇବେ ବୋଲିକି ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ହାଇ ଗ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଛେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ସୀତାଙ୍କର ଛଡା ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ ନେଇ କରେ ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ମୋର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏକା ଅଛି ତାର ପାଶକେ ତୁମେ ଯାଅ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଚିଠି ଲେଖିଦେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ତାର ନାକ କାନ କିନ୍ତୁ ଛିଦିଲେ ହାଇ ଗ କାଟି କରି ଛାଣିଦେ ନାରୀ ହତ୍ୟା ଲାଗିବ ଇ ସୁନ୍ଦର ପଣ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଆମକୁ ଲୋଭ କରିଛି ତାର ସୁନ୍ଦର ପଣଟାକୁ ତୁଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେ ହାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ ଶୂର୍ପଣଖାର ନାକ କାନକେ ଛେଦି ଦେଲେ ଛେଡ଼ି ଦେଲେ ଗ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ହଉ ଗୋଟେ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାଟା କାହାର ଲାଗି କି ନାକ ଲାଗି ଯଦି ଶୂର୍ପଣଖାର ନାକ ନେଇଥିବା ବୋଲେ ଆଉ ସେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶବା କେନ୍ ଏନ୍ତା ହେଇଯାଇଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଶୂର୍ପଣଖା ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କାଇଁ ବୋଲି ଗ ହେ पर प्रभु मर्यादा पुरुष रामचंद्र ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚାହିଁଥିଲେ ତୁମେ ମତେ ଜୀବନରୁ ମାରି ପଛେ ଦେଇଥିତ ପଛେ ଦେଖିତ ମତେ ଏନ୍ତା ନାକ କାନ ଛେଦି ଦେଲ ଯେ ମୋର ସୁନ୍ଦର ପଣଟା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ ମୁଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ କେ ଦଉଛେ ପ୍ରଭୁ ଇ ଦିନେ ମୋର ଇ ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ତମର ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ନେବା ତ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଯଦି ନାରୀ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ସେ ନାରୀଙ୍କର ପାଇଁ ହିଁ ସବୁ ବିନାଶ ହେଇଯାଇସି ହେସି ଗ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଶୂର୍ପଣଖା ଯେ ମୋର ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ ତମକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବା ଆଗ ଏକ ଦିନ করে জান বেদ প্রতি ব্রহ্মা জান ধ্যানরে বসিছিলে পুণ মোর স্মরণ দেল ধ্যানরে বসিছিলে পুণ বিশ্বকর্মাକୁ ডাকিল আদেশ সে দেলে পুণ যাও দেখ ঘোর বন মোর নন দিল যাও দেখ ঘোর বন এতুতে যাহা হেলা শোন মোর ননদে রামায়ণ অতে বিধান এতুতে যাহা হেলা শোন মোর ননদে রামায়ণ অতে বিধান ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ ହାଇ ଗ ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ଶୂର୍ପଣଖାର କଥାକେ ମନେ ପକାଇଲେ ଶୂର୍ପଣଖା ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି ଯେ ମୋର ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ ତମର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ତ ଇ କଥାକେ ସ୍ମରଣା କରି କରି ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ହେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତୁମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଚବଟୀ ବନକୁ ଯାଅ ଆଉ ଶୂର୍ପଣଖାର ନାଶା କର୍ଣ୍ଣଟା ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ପଡିଛି ତାକୁ ଦୁଇଟା ଅସ୍ତ୍ର ବନାବ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନକେ ଆସିଲେ ଶୂର୍ପଣଖାର ନାକକେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ବନାଲେ ସେ ସ୍ୱର ନାମ ହଉଛି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଉ ତାର କାନକେ ଗୋଟେ ଧନୁ ବନାଲେ ସେ ଧନୁର ନାମ ହଉଛି ଆରଦ୍ରା ବୋଲି ତ ବାଲିଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲା ଅଙ୍ଗତ ସେ ଅଙ୍ଗତକେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତ ବାଲିକୁ ମାରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ତାର ବାପାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଅଙ୍ଗତ ଯେ ରାମ ବୋଇଲେ ଇ ଜନ୍ମରେ ତୁମ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ପାରୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୁଇଁ ହେଇଥିବି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ତୁଇ ହେଇଥିବୁ ସେଇ ସୁମନ୍ତ ସବର ଶିଆଳି ଲତା ତଲେ ମୁଇଁ ଶୋଇଲା ସମୟରେ ଇ ଧନୁଷରେ ମତେ ତୁଇ ମାରବୁ ଆଉ ତୋର ବାପାର ପିତୃ ରୁଲକେ ତୁଇ ଆरो ଇ ଯୁଗନା ତ ତୁଇ ଭକ୍ତ ମୁଇ ଭଗବାନ ତୁଇ ମାରି ନି ପାରୁ ତେଣୁ କରି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେଇ ବାଲିଙ୍କର ପୁଅ ସୁମନ୍ତ ସବର ଉପରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିକରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ତାପରେ ଶୂର୍ପଣଖା ବି ମଧ୍ୟ ରାମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୋର ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ ଛେଦିଥ ଇ ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତମକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ତ ସେଇ ଶୂର୍ପଣଖାର ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ତା କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ନାକ ହେଇଥିଲା ସ୍ୱର କାନ ହେଇଥିଲା ଧନୁ ତ ସେଇ ଧନୁ ସ୍ୱରରେ ଅଙ୍ଗତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ কুষ্ঠ কন্যা সুমন্তর সবরর কথা भी पूरा हैला शूर्पणखार কথা भी पूरा हैला
ଏହିପରି ଜାଣ ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣର ଟେ ବିଧାନ ଶୁଣ ଆହେ ସଭାଜନ ବର୍ଣ୍ଣନ ଦେଲ ଶୁଣ ଆହେ ସଭାଜନ ଏହିପରି ଜାଣ ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣର ଟେ ବିଧାନ ଶୁଣ ଆହେ ସଭାଜନ ବର୍ଣ୍ଣନ ଦେଲ ଶୁଣ ଆହେ ସଭାଜନ ବାଲ୍ମୀକି ପୁରାଣେ ପ୍ରମାଣ ମନନ ଦେ ଶୁଣୁଥିବ ଦେବୀ ମନ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ପ୍ରମାଣ ମନନ ଦେ ଶୁଣୁଥିବ ଦେବୀ ମନ সম্বলপুরি সেলফি বেবো লেফট রাইট